और फिर हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं, उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300 साढ़े 300 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी। हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग, जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं और अकबर, हमारे एक ताया वहीद भाई जो बड़े ताकतवर थे, उनके साथ बैठते थे। वहीद भाई लकड़ी लेके भागते, ये 25-30 फीट छोड़ के भागते। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं ये समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था, यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के एर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3-3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। पीटा जा रहा है, सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है माप को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। ఎంఏ పార్టీ
దారు స్థలం దగ్గర జీ హుజూర్ అనుకుంటా ఎంఏం పాటికి దాసోమ అవుతున్నది ఎవరు? దారు స్థలంకు సూట్ కేసులో తీసుకుపోయి పైసలు ఇస్తున్నది ఎవరు? అలా ఎంగిలి మెత్తల కోసం. ఒక వర్గం ఓట్ల కోసం కక్కుర్తి పడేది ఎవరు? అన్ని ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఎంఏం పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక్కరు కాకుంటే నేను సవాల్ చేస్తున్నా కదా, మీరు హైదరాబాద్కి పరిమితమై అధికారంలో ఏ పార్టీ ఇస్తే ఆ పైసలు ఎంగిలి మెతులకు ఆశపడి ఆ బిచ్చ బతుకు బతకాలంటారో బతకండి. మిమ్మల్ని ముస్లిం సమాజం కూడా మిమ్మల్ని ఒప్పుకోదు. మీరు నిజంగా అల్లాహ్ని నమ్ముకుంటే, మీరు నిజమైన ముస్లింల కోసం పనిచేసే పార్టీ మీది అయితే, మీరు ఇస్లాంను నమ్ముకుంటే, అల్లా భక్తులైతే, మీరు అల్లా కోసం మీరు పనిచేస్తే, ఎంఏ పార్టీ మైనార్టీ వర్గాలకు అభివృద్ధి కోసం మీరు పనిచేస్తే, ఓల్డ్ సిటీ అభివృద్ధి కోసం మీరు పనిచేసినట్టయితే, మీరు మనుషులైతే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఇలా పోటీ అయ్యింది. హైదరాబాద్ దాటి ఎందుకు వస్తలేరు? ఎందుకు వస్తలే హైదరాబాద్ దాటి ఎంఏం పార్టీ రాకపోవడం కారణం ఏంది? చేయవలసిన పార్టీ ఎంఏం పార్టీ. చీము నెక్తురు లేని పార్టీ ఎంఏం పార్టీ. 2-3 సమావేశాలు పెట్టి రెచ్చగొట్టి అది చేస్తే ఈసారి ముస్లిమ్స్ కూడా, ముస్లిం సమాజం కూడా ఎంఏం పార్టీకి గుణపాఠం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంది. నేషనల్ హైవే సంబంధించి నిధులు ఎవరి? రైల్వే నిధులు ఎవరి? రైతు వేదిక పైసలు ఎవరి? గ్రామాల్లో పేద ప్రజలకు ఇస్తున్న బియ్యం పైసలు ఎవరి? గ్రామాల్లో నిర్మిస్తున్నటువంటి శ్మశాన వాటిక పైసలు ఎవరి? గ్రామ పంచాయతీలకు ఇస్తున్న నిధులు ఎవరి? ఇక్కడ స్మార్ట్ సిటీ కానీ ఇతర కార్పొరేషన్లకు కానీ మున్సిపాలిటీ కానీ అమృత్ పథకం కింద ఇతర పథకాల మీద వస్తున్న నిధులు ఎవరి? ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద 2,50,000 ఇళ్లను శాంక్షన్ చేస్తే ఇండ్లు కట్టకుండా మోసం చేస్తున్నది ఎవరు? రోజ్గార్ మేళా పేరుతోని ఇప్పటికే దాదాపు 4 లక్షల మందికి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ఎవరు? కాబట్టి ఏ పని చూసినా కూడా డ్రైనేజ్ కానీ, రోడ్స్ కానీ, ఉజ్వల పథకం కింద లైట్స్ కానీ, ఉజ్వల గ్యాస్ స్కీమ్ కానీ, ఉజ్వల గ్యాస్ కనెక్షన్ల గ్యాస్ రేటు తగ్గించి ఉజ్వల గ్యాస్ పేదలకు ఇలా రేటు తగ్గించిన విషయంలో కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చే నిధులు ఎవరి? బీఆర్ఎస్ పార్టీ గ్రామ పంచాయతీలకు కానీ కార్పొరేషన్లకు కానీ ఇచ్చే నిధులు చూపెట్టమని చెప్పండి. నిధులు ఇచ్చేది కేంద్ర ప్రభుత్వము, సొమ్మొక్కరిది సొక్కొక్కరిది అన్న కూడా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఏమంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రచారం చేసుకుంటలేదు. గొప్పలం ప్రజలకు వాస్తవ విషయాలు తెలుసు. మన గ్రామాల్లో ప్రజలు పరిశీలిస్తున్నారు. పండించిన ప్రతి గింజ కొనేది కేంద్ర ప్రభుత్వము. 2014 నుంచి 9 సంవత్సరాలు 8 సంవత్సరాలు రైతులు నమ్మించారు. పండించిన ప్రతి గింజ మేమే కొంటాం, కేంద్ర ప్రభుత్వం పెత్తనం ఏంది అని చెప్పి ఇలా వాగిరు మొరిగిరు అందరూ కూడా. ఎప్పుడైతే భారతీయ జనతా పార్టీ కొనుగోలు కేంద్రాల పర్యటన ప్రారంభించిందో, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో మేము పర్యటన ప్రారంభించినాం. దాడులు ప్రతిదాడులు చేసిర్రు. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు పోలీసుల ద్వారా కొట్టించారు, వాళ్ళు రాళ్ళేసారు. కానీ ప్రజలు వాస్తవ విషయాలు తెలిసినాయి దాడుల ద్వారా. ఏం దాడులు జరుగుతున్నాయి, ఎందుకు దాడులు జరుగుతున్నాయి? కొనేది గోనె సంచి పైసలు కేంద్రం ఇస్తున్నది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పైసలు కేంద్రం ఇస్తున్నది, లేబర్ పైసలు కేంద్రం ఇస్తున్నది, అక్కడ పనిచేసే క్లర్క్ల పైసలు కేంద్రం ఇస్తున్నది, వడ్లను బియ్యం ఆడించినందుకు పైసలు కేంద్రం ఇస్తున్నది, 6 నెలల పాటు 3 నెలల పాటు స్టోరేజ్ గోడంలో వాడి కిరాయి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నది? బ్రోకరేజ్ చేస్తున్నది. దానికి కమిషన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నది. ఇలా వ్యాక్సిన్ పైసలు ఎవరిచ్చిరు ఇవాళ? కాబట్టి ఏ నిధులు చూసినా కూడా ఉపాధి హామీ పైసలు కూడా, ఉపాధి హామీ పైసలు కూడా మేమే ఇస్తున్నాం. టీఆర్ఎస్ పార్టీలు మొదటిదాకా ఎప్పుడైతే మోడీ గారు ప్రకటించారో మేము గ్రామాల్లో తిరుగుడు స్టార్ట్ చేసినామో ఉపాధి హామీ పైసలు కూడా కేంద్రం ఇస్తున్నది. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ పేరు మీద టాయిలెట్స్ను కూడా కేంద్రమే కట్టిస్తున్నది. ఇండ్లు కేంద్రమే, బెడ్రూమ్లు కేంద్రమే, ఆవాస్ యోజన కింద బాత్రూమ్లు కేంద్రమేనే,
గ్యాస్ కేంద్రమేనే, లైట్లు కేంద్రమేనే, రోడ్లు కేంద్రమేనే, మోరీలు కేంద్రమేనే, అన్ని కేంద్రం ఇచ్చినాక మీరు ఏం చేసినారో చెప్పండి. అయితే షాదీ ముబారక్, కళ్యాణ లక్ష్మి, రైతు బంధు నుంచి ఏం చేసినావు? మొత్తం అన్ని సబ్సిడీ పని చేసినావు. ఇవాళ కౌలు రైతులు ఏం పాపం చేసినా ఎందుకు ఇస్తలేవు? ఇవాళ ఇదే పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో రామడికి వచ్చి నష్టపోయిన రైతులకు 10,000 రూపాయలు ఇస్తాడు. ఎంతమందికి ఇచ్చిండు? రేపే అకౌంట్లో పడుతున్నాడు. ఎంతమందికి ఇచ్చినావు? ఇవాళ నువ్వు డిఏపి కానీ యూరియా మీద సబ్సిడీ రేటు రైతులు చూస్తున్నారు కదా, బ్యాగులు పట్టుకొని చూస్తున్నారు. ఇవాళ సబ్సిడీ ఇచ్చేది ఎవరు? 1 ఎకరానికి లాభం చేసేది రైతులకు ఎవరంటే నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వం అని చెప్పి రైతులకు క్లారిటీకి వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. కాబట్టి నేను ఇవాళ వాళ్ళ బూత్ పేపర్ ఉంటుంది, నేను అన్ని విషయాలు వాస్తవాలు అభివృద్ధి మాట్లాడినా. నేను నిన్న మాట్లాడాను. ఆ బూత్ నమస్తే తెలంగాణ పేపర్, బూత్ పేపర్, పచ్చి బూత్ పేపర్ అది. ఆ పేపర్ కూడా అవుతలేడు. నీ అమ్మాయి తెల్లారేస్తే డబ్బా కొట్టుడు తప్ప కేసీఆర్ పన్నడా లేచిండా ఏం చేసినా అన్నీ వస్తుంది అలా, అవి తప్ప ఏం రావు. మరి కేసీఆర్ ఎందుకు కనబడుతున్నాడో పేపర్ రాదు. నేనట బీఆర్ఎస్ కోటేమని చెప్పినట. ఫస్ట్ జీతాలు వస్తే, ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు, ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉంటే